जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम आसी पहुंच जाए आज हूँ 4 तारीख जनवरी मास 2025 ये जो कलिर कराड़ रूप गतिकोटी सारा विश्व ये उदयवट पहुंचीचे पारादीप स्थित उदयवट सीधा सड़क बाबा भाव सागर स्वागत करें आम चैनल माध्यम तो कौन कहे जेहतु आम जाचे कलिर शेष पर्यायर जो अच्छी क्षेत्र ये लीलाखेला अनेक रही जगन्नाथ आसिकी रे से निमंते पूर्व प्रस्तुति अनुसार मंदिर कार्य प्राय शेष पर्यायर पहुंची ए बाबद कौन कहे कौन लीलाखेला। ओम गुरु अच्युतानंद जशवंत बलराम जगन्नाथ पीठाधीश महापुरुष राजीव लोचन दास एवं मोर इष्टदेव कल्की नारायण को प्रीत्यार्थे बोलानंद को हरि उदयवट अरण्य क्षेत्र जो अरण्य क्षेत्र को स्थिर करथिले महापुरुष राजीव लोचन दास ये एक महापुरुषंकर सिद्ध क्षेत्र जोटी पंचसखा माने लीलाभूमि करेंगे बोली 500 वर्ष तले पांडुलिपि रे उल्लेखित कर जाइछन्ति। द्वितीय कथा उदयवट धाम एक गुप्त रहस्यपूर्ण क्षेत्र महापुरुष जो लीला हम बोली सब लिखि जाइथिले कहि जाइथिले उदय अरण्य श्रीक्षेत्र जातिभेद नहीं एकत्र जाकि उदयवट धाम रे महापुरुष राजीव लोचन दास कहि जाइछन्ति। श्रीक्षेत्र जहा प्रभु को कहवा अनुसार आज जो अरण्य थिला से अरण्य दूरभूत होकर श्रीक्षेत्र आड़ को गोड़ नेलानी बा जगन्नाथ महाप्रभु को मंदिर पूर्णांग होकर प्रतिष्ठा आमर श्रीपंचमी हम बोली जोगाजोग चली। द्वितीय हूँ जगन्नाथ तत्व आश्रम यार प्रतिष्ठाता होती गुरु भगवान दास से प्रतिष्ठा करते उदय स्कंदर महापुरुष कहते जे कल्की प्रभु निकट में उदय हे मर्त्यपुरे उदयवटे महापुरुष राजीव लोचन दास उदय स्कंद पांडुलिपि परीक्षित कर जहाँ ही लीलाखेला अच्छी कल्की महाप्रभु लीलाखेला करेंगे तेणु से समय आसीगला जोटि आमर प्रभु को महापुरुष कहते अच्युत जेबे ध्वजा उड़ुव पूर्वपाटणार जानबू बेल होइला निकर जानी लोक होइबे त्रिपदी जनाई कहले दिन हीन जे अच्युति निजे महापुरुष अच्युत एक कथा कहते कहवा अनुसार जहाँ पूर्वपाटण एक विशाल मंदिर हो तार मंदिर कार्यक्रम आसी पूर्णा हवा बसला श्रीपंचमी आमर रोज प्रतिष्ठा कार्यक्रम। द्वितीय तो गुरुदेव भगवान दास जो सब कही जाइए उदयवटे ब्रह्मनाम जो ब्रह्मनाम एवं गुप्त अच्छी प्रकाश ना महापुरुषंकर नाम अच्छी हरे राम कृष्ण श्याम हिड़ंग शिड़ंग किड़ंग दाम नंदकंद दीन धर्म साधु मधु काम ब्रह्म किंतु गुरुदेव भगवान दास कही जाइए जगन्नाथ ब्रह्मनाम तत्व हिंग श्री क्लीं दाम ये जो नामटी आज गुप्त हो जाऊँगी दिन दिन ह्रास पाऊँच यार प्रकाश होनी प्रचार होनी किंतु महापुरुष बा गुरुदेव कहते जो विशाल जगन्नाथ मंदिर रे ध्वजा उड़ब बा जगार जो कैबल्य लीला खेल चलो प्रसाद सेवा चलो से नाम अहोरात्र जारी हम ये नाम जारी करने 5टी बालक आनी जहाँ कालक्रमे गुरुदेव अंत पर नारायण पर से बालक भी बाटे से चलीगले नाम प्रचार प्रसार हो पारनी मुख्य जिनस नाम प्रचार प्रसार हवा आवश्यक। अच्छा अच्छा आम जाने जो बाघ आम देखुचे सीधा सड़क आम विजुअल माध्यम जो राजीव लोचन दास थे ये बाघ आसते प्रतिमूर्ति स्थापना महापुरुष प्रथम पहुंची थे आमर उदयवट निकटरे एक क्षीर वृक्ष अच्छी आमर सॉरी क्षीर नदी अच्छी। अच्छा अच्छा प्रभु कहते क्षीर नदी दक्षिण लिंग नाम ख्यात खंजी धाता पश्चिम लिंग जे महेश गिरी गोप्य होइछि माटी प्राय होई गह गह बसंत सर्वदा भय अर्थ उदयवटर दक्षिण पार्श्व एक विशाल क्षीर नदी थी जो नदी में प्रबल बेगर किंबीर चाषिले उदयवटर दक्षिण पार्श्व जो गोटे कहते सिद्धेश्वर आ पारेश्वर महादेव भी अच्छा तेणु से समय महापुरुष सबुदिन स्नान करने जाती एमती दिने गला समय महाराज को दर्शन कले बाघ महाराज को दर्शन कला भितर महाराज आखि सहित बाघ घंटाए चकु मिले सारापर शिष्यत्व ग्रहण करते महापुरुष बाघराज महापुरुष शिष्यत्व ग्रहण करते महापुरुष निर्देश या नृसिंह तुम नाम आज नृसिंह देली तुम्हें नृसिंह मोर शिष्य मैंने आसवे कौन शिष्य को भयभीत देखनी
ତୁମ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ରୁହେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ରଖାଯାଇଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 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 ବାଘକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛେ ଯେ ଏଠି ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବାଘ ଆସିକି ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ବାଟୁଳା ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଏତେ ତ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତରେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆତ୍ମର ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ଏହା କରୁଥିଲେ ବା ସେ ସମୟରେ କହି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟ ବି ଥିଲା। ନୃସିଂହ ବୋଲି ଜଣେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ଜାଣିଛୁ, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଛେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ କିଛି ସେମିତି ଆସୁଛି କି ଦୃଶ୍ୟ ମାନ ହେଇଛି ସେମିତି? ନାଇଁ, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ପୀଠରେ ରହିଲେଣି? ଆମେ 46 ବର୍ଷ। 46 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଟା କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଲୋଚନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପୀଠରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଇ କ୍ଷୀର ଗଛ ମୂଳେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଏଇ କ୍ଷୀର ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଅଷ୍ଟକୋଣ ଷୋଳ ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଅଷ୍ଟକୋଣ ମଧ୍ୟ ଷୋଳ ଚକ୍ର ଭେଦି ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାହାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଷ୍ଟକୋଣ ବାବଦରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଠି କି ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ଗାଦି ଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଥି ପାଞ୍ଚଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେ ଏଇ ଗାଦିରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଗାଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ପଦ୍ମ କରାଯାଇଛି, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲିମ୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିଏ ଏବେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ବା ଏ ନିକଟରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହାର? ନିକଟରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ତ, ଆମର ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହରିହର ଦାସ, ହରିହର ଦାସ, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ଓହଳ ରହିଛି, ଏହାର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ବଟ ବୃକ୍ଷ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ବଟ ଗଛ ଉପରେ ପଡେ। ମାନେ କୁହାଯାଏ ଉଦୟ ବଟର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଉଦୟ ବଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଶ୍ମି ଉଦୟ ବଟରେ ପଡେ। କିରଣ ଏଇଠି ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ପଡିଲା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ରହିବେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ମାନେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ବା ପୂଜା ପାଇବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ। ତ ବୋଧ ହୁଏ ବେଳ ନିକଟ କି କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ରତ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି ପାରାଦୀପର ଉଦୟ ବଟରେ ଉଦୟ ଲୀଳା ଉଦୟ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କଣ ସେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଉଦୟବଟ ଧାମର ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ କରି ଯାଇଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେ କାମ ହେଇ ଚାଲିଛି ବା ସେଇ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ରତରେ ଥିଲେ। ଆଜି ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ କି ଆଉ ସେ ପାଖରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଚାଲିବ, ଅହରାତ୍ର ନାମ ଚାଲିବ, ଯୋଉ ନାମ କି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନି, ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମନାମ ତତ୍ଵ ହିଂ ଶ୍ରୀ କ୍ଲିଂଦାମ, ଏ ନାମ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କାଠର ଦେବତା ଯେ କଳ୍କି ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁପ୍ତ ଦାରୁ ପୂଜା ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଲାଗି ରହିବ। ସେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ ଏଇ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ହବ, ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠିକ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେୟା ହିଁ ରହିବ, ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଛତିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଏଠି କଣ ରହିବ? ଏଠି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ରହିବ? ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତି କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେୟା ରହିନାହାନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଠି କେମିତି କଣ ରହିବ? ଏଠି ଆମର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ,
ସେଇ ହିସାବରେ ରହିବ ଢଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ ଏଇନି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ରହିବେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବସିବେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ। ଏକ ଧର୍ମ ରୂପକ ଢାଲ ଧରିଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡଗ ଧରିକିରି ବସିବେ। ଯୋଉ କଳ୍କିରୁ ଅବତାର ହେଇ ବସିବେ। ଆମର ଯୋଉ ରୂପ ଏବେ ଦେଖିଲେ ବଳରାମଙ୍କର, ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସିବେ। କଳିର ସଂହାର ଲୀଳା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ତାର ଲୀଳାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ବଡ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଉଦୟ ବଟର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବାବା, ଯୋଉ ବଳରାମ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରୂପରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇକି ବସିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ 2025 ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ତେବେ ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ବୋଧ ହୁଏ କଳିର ଲୀଳା, କଳ୍କିଙ୍କ ଲୀଳା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହବ। ଯିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଦର୍ଶନ କରିବା। ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଆପଣ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମୋର ରହିବା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 9 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ସିଧାସଳଖ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ 2025 ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ତ ଆମେ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଉଦୟ ବଟରେ ଅନେକ କିଛି ଲୀଳା ହବ। ତ ବୋଧ ହୁଏ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଏଠି ବାକି ଥିଲା, ଏଇଠି ହେଲା ପରେ କଳ୍କି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ କହିବି କହ, ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଏ ତ ଉଦୟ ଅରଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ ଏକତ୍ର। ବୁଝିଲେ, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ ଇଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ହବ। ଆଉ କଣ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଟା ହବା କଥା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ମାଳିକା ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନନା ଯିଏ ସବୁ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନନା ଯିଏ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ରହିବେ ଏଠି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ରହିବେ ନା, ଆଉ ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚାରି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ପଇସା ଦରମା ହିସାବରେ ଅଛ, ସେମିତି ଆଉ କଣ ଦରମା ହବ? ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଆଡୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ 22 ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସମାନ ଢଙ୍ଗ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚ ତଳେ ହଉଛନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେପଟେ ଜଗିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୁରୀର ଢାଞ୍ଚା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ନିକଟ ଗରୁଡ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବସିବେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ, ସେଠି ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଜାଣି ହବନି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ବନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ଆଉ ବସିବେ। ଗୌରବର କଥା। ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହବାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଚାରି ପାଖ ଯାକ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲିନ୍ଥ କଭର, ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି ସପୋର୍ଟ କରି। ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏଟା ପାଚେରୀ କି। ଆଜ୍ଞା, 22 ପାହାଚ ବାଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏଇପଟେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ।
ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖିଥିବେ ସିଧାସଳଖ ହଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଁ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ 2 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୀ ରଜା ଦିବସିଂହ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ହଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ମହାଦେବ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପହଡ ପଡିଯାଇଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନାଁ ହେଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ଦ୍ୱାର ହଁ ବସିବେ। ଏଠି ପତିତ ପାବନ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେଣି ତିଆରି ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଏଇଠି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଏଇପଟେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ହଁ ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛି। ଉଦୟବଟ ଧାମ ଆଉ ପାରୁଷରେ ଲୀଳା ଉଦୟ ହବ, ଅନାହତ ଧୂନି ତିନି ପୁର କମ୍ପିବ ଆମର ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି କଥା କହିଥିଲେ, ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଲଗା ଯାଇନି। ତାକୁ ସେମିତି ମହତ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଲଗେଇବେ। ଆଶା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରେ ତାର ରୀତିବିଧି ଯେମିତି ଅନୁସାରେ ଧ୍ୱନି ବାଜିବା କଥା ଲାଗିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଏଇଠି କୈତିକ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଣ୍ଡିତ। ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗଛ ମୂଳ, ସେ ଥିଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିକୋଣ ମନ୍ଦିର, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ। ଆମର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଗାଡି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦୟ ବଟରେ ଲୀଳା ଉଦୟ ହବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, କଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେ ବାବଦ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବି। କହିଲା ବାଲା ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଯାକୁ ବୁଝାଇ ଆଣ ଦେବ, କହି ରାଜ୍ୟ ଆସ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କଣ ତନ୍ତ୍ର କାଟି ମନ୍ତ୍ର ବୁଝାଇ ନ ଦେବ, କହି ରାଜ୍ୟ ଆସ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏତିକି କହି ସମାପ୍ତ କରି ଆମର ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲେ, ଉଦୟ ବଟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯାକ ଓହଳ ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ବଟ ଗଛର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ବା ମୂଳ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆବିଷ୍କାର ମୂଳ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବେ ଆପଣ 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ସେ ଓହଳ ଅଛି। କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, କୋଉଠି 2 ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ଜଣକ, ଏଇ ସାଧୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଠିକାର ବାବାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କର ସମାଧି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସମାଧି।